Hello everyone, welcome to EDUHUNT video lecture series, and we are dealing with the microbes in human welfare. Microbial organisms అనేవి హ్యూమన్ వెల్ఫేర్లో వాటి రోల్ ఎలా ఉంది? సో దే హ్యావ్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ రోల్స్. ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫోస్ అన్నాం కదండి, ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్టీరియా. సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కాస్మోపాలిటన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దే లివ్ ఇన్ వాటర్, ఈవెన్ దే లివ్ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద సాయిల్, outermost layers of the soil and even in deep layers of the soil, and in extreme conditions also they can survive. They can tolerate the extreme conditions, extreme climatic conditions. So adi adaptability anta undi microorganisms ki. So we have already discussed about the useful aspect of microbial organisms and how they are useful through industrial products. Through industrial products, they are very much helpful to us. What are different industrial products also discussed? We have one is the dairy products like cheese, yogurt, curd, buttermilk, all these things. Even paneer also a dairy product. Ivanni ela produce chestunamu ante because of these bacteria, they ferment the milk, they cause the curdling of the milk, they ferment the milk. So ivanni kuda because of these microbial actions we are getting the products. ఇంకొక సెషన్లో మనం ఏం చూసామంటే డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ ఎంజైమ్స్, ప్రోటీన్స్, యాంటీబయాటిక్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ఏంటో కూడా చూసాం. దీస్ ఆర్ ద యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కెమికల్ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ produced by the microorganisms, and these inhibit the chemical compounds, inhibit the growth of other microorganisms which enter the vicinity of this microorganism. If for example X undi, X releases some chemicals, so other than X no bacteria or no microorganism will grow in that medium. So that is called the antibiotic. The chemical produced by the microorganism and inhibits the growth of other microorganism is the antibiotic. And antibiotics production lo bacteria and other fungi role undani manam chusam. Even actinomycetes also. Now let's move on to another important aspect, that is microbes in sewage treatment. Sewage ante entandi? Sewage is nothing but the waste water. Drainage ఉంటుంది కదా, డ్రైనేజ్లో ఉండే వాటర్, untreated water. If we dispose it, if we dump this water, if we allow that water to flow underground, it is very, very harmful, because harmful bacteria cause so many disorders, so many diseases. They spread and cause so many diseases. So because of that, even contamination occurs with this untreated sewage. For that, what we need to do is the municipal staff, they treat the sewage and they separate the harmful thing into, they convert the harmful sewage part into a useful thing, that is a manure. They convert the whatever be the untidy part and the dirty part, they convert into a useful manure using certain microorganisms. Adi elaga anedi chuddam. It is, sewage is nothing but waste and wastewater produced by residents, that is domestic and commercial sources, and discharged into sewers, that is gutters. Drainage lo వదులుతాం కదా, సో మనం స్నానం చేస్తే వచ్చే నీరు, ఈవెన్ ఏ డొమెస్టిక్ పర్పస్ యూస్ చేసిన వాటర్ అయినా మనం డ్రైనేజ్లోకి
అవుట్లెట్ పెడతాం కదా, దాని నుంచి వచ్చే వాటర్ అంతటినీ కూడా మనము సీవేజ్ అంటాం. సో దిస్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ బిఫోర్ ద వేస్ట్ ఈస్ డిస్పోజ్డ్ వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనీ అన్డిజైరబుల్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు మనం దాన్ని ట్రీట్ చెయ్యకపోతే కనుక ఇట్ లీడ్స్ టు contamination of water, fresh water, and even they spoil the water, they change the taste of the water, they change the smell of the water, and they cause some contaminated, some contagious diseases. So disposal of inadequately treated wastewater leads to what are the consequences? Greater possibility of dissemination of pathogenic microorganisms. As I have mentioned that they cause the spread of diseases, spread of microorganisms, pathogenic microorganisms which cause diseases, and accumulation and dissemination of toxic chemicals also. That and chemicals endukante we are washing our clothes. We are washing our clothes using some detergent liquids, detergent powders, detergent bars, and even we are using some fabric conditioners, and ivanni use cheyadam valla enti ivanni chemicals. All these chemicals we are discharging, we are allowing it to flow into the drainage. So ee toxic chemicals anni em avutunnayi, finally they are causing imbalance in the ecosystem. They are damaging the ecosystem. They are damaging the environment. Finally, ఈ సాయిల్ లో కలిస్తే ఏమవుతుందండి? హెజార్డస్ కెమికల్స్ సాయిల్లో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి అది ఫ్యాటల్. ఈవెన్ పబ్లిక్ హెల్త్ కూడా దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు పబ్లిక్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. సో ఈ ప్యాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ గ్రౌండ్ వాటర్లో కలిసాయి అనుకోండి, ఇఫ్ వీ టేక్ దాట్ వాటర్ విల్ గెట్ ఆబ్వియస్లీ ద డిజీజెస్. అండ్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ ఆయిస్టర్స్, షెల్ ఫిష్, ఇదంతా కల్చర్ విషయానికి వస్తే, అండ్ మేకింగ్ దెమ్ అన్సేఫ్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్. ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్లో వదిలిన వాటర్ అంతా కూడా అంటే ఆ సీవేజ్ వాటర్ ట్రీట్ చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలౌ చేశారనుకోండి, అవన్నీ ఏమవుతాయి? వాటర్ బాడీస్లోకి వెళ్ళి వాటర్ బాడీస్ని అవి కంటామినేట్ చేస్తాయి. కంటామినేటెడ్ వాటర్స్లో పెరిగే ఆయిస్టర్స్ కానీ ఫిష్ కానీ ఏం చేస్తాయి? అదే ఆ హెజార్డస్ కెమికల్స్ని తీసుకుంటాయి. వాటిని ఇంటర్న్ మనం తింటే హ్యూమన్ కన్సంప్షన్ వల్ల కూడా ఈ డిజీజెస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్. అండ్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆఫ్ వాటర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ డిప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ అన్స్టేబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇన్ సీవేజ్ కిల్లింగ్ aquatic లైఫ్. అంతే కదా, ఆర్గానిజమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ద aquatic ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద వాటర్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కెమికల్స్ సీవేజ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వచ్చి అందులో కలిసిపోయాయో ఆక్సిజన్ డిప్లీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆక్సిజన్ డిప్లీషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ అంతా కూడా డిప్లీట్ అయిపోయి ఇందులో ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఆక్సిజన్ అంటే డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది. డిమాండ్ పెరిగిపోయి ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ ద aquatic లైఫ్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు కిల్లింగ్ ఆఫ్ aquatic organisms. Not only the plants, all aquatic organisms. And creation of miscellaneous. సో దానివల్ల మనము సీవేజ్ని ట్రీట్ చేసి తీరాల్సిందే. సో మైక్రోబ్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ నెక్స్ట్ వన్. సో సీవేజ్ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు లిక్విడ్ పార్ట్ సాలిడ్ పార్ట్ సెపరేట్ చేసేస్తారు. లిక్విడ్ పార్ట్ అండర్ గ్రౌండ్లోకి వదిలేస్తారు అండ్ ఈవెన్ ద సాలిడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఆ మురుగు సాలిడ్ పార్ట్ ఉందో దాన్ని మెన్యూర్గా బ్యాగ్స్లోకి ఎక్కించేసి మెన్యూర్గా పొలాలకి ఎరువులాగా వాడతారు. సో ఇట్ హ్యాస్ అ న్యూట్రియంట్ వాల్యూ, పొలాలకి మంచిది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మైక్రోబ్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్లో యూస్ చేసే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ బయోగ్యాస్ ఎలా వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ అ గ్యాషియస్ ఫ్యూయల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా. మిథనోజెన్స్ అంటాం. దే రిలీజ్ మీథేన్ గ్యాస్ విచ్ ఆర్ anaerobic in nature. Anaerobic means they do not
inhale oxygen, but they liberate CO2 out. Bacteria that grow on cellulosic material ante plant material and produce large amount of methane gas along with the CO2. Methane gas ఇవి లిబరేట్ చేస్తాయి. సో దీస్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ కాల్డ్ మిథెనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా. దీస్ మిథెనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా వెన్ దే respire anaerobically and they depend on the cellulosic material, that is plant material. Especially plant material అని ఎందుకంటున్నాము అంటే because cell walls are made up of cellulose. They grow on cellulosic material and they respire anaerobically and release methane along with CO2 and even hydrogen also. Example for these methanogenic bacteria are Methanococcus and Methanobacillus. Methanobacterium in general, we call them as methanobacteria. So Methanobacillus and Methanococcus are the best examples of methanogenic bacteria. They, on anaerobic respiration, they produce the methane gas which acts as a good biofuel. It is also called swamp gas and landfill gas and marsh gas depending on where it is produced. అంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన లొకేషన్ని బట్టి దీన్ని స్వాంప్ గ్యాస్ అంటాము అండ్ స్వాంప్ ఏరియాస్లో ల్యాండ్ఫిల్ గ్యాస్ అంటాము. అంటే ల్యాండ్ఫిల్ ఏరియాస్లో కనుక ఈ కౌ డంగ్ ఇలాంటివన్నీ ఏరియాలో డిపాజిట్ చేసి ఇఫ్ వీ యూస్ దిస్ డంప్ to produce the gas, methane gas, then it is called the landfill gas. And marsh areas lo produce the marsh gas depending on where they are produced. The production of biogas results in the formation of a stabilized residue that acts as a fertilizer. ఇప్పుడు బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విలేజెస్లో చూసే ఉంటారు. విలేజెస్లో బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద ట్యాంక్, మనకి ఎలా అయితే సింటెక్స్ ట్యాంకులు ఉంటాయో ఇలా డోమ్ షేప్డ్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ క్యాటిల్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళకి క్యాటిల్ కూడా ఉంటాయి. సో ఆ క్యాటిల్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డంగ్ని వేస్ట్ చేయకుండా డంగ్ అంతా కూడా దాన్ని ఈ ట్యాంక్స్లో కంటైనర్స్లో, అది సిమెంట్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి ఇలా డోమ్ షేప్డ్, ఆ కంటైనర్స్లో ఈ డంగ్ని డంప్ చేసేస్తారు. డంప్ చేస్తే ఇదంతా కూడా ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా వల్ల ఫర్మెంట్ అయిపోయి మీథేన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ అవుట్లెట్ ఒకటి ఉంటుంది, అవుట్లెట్ వాళ్ళ స్టవ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ అవుట్లెట్ నుంచి గ్యాస్ వచ్చి వాళ్ళకి బర్నర్ మండుతుంది. సో అది బయోగ్యాస్ ఈజ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టెబిలైజ్డ్ రెసిడ్యూ. అది గ్యాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మరి మనం సాలిడ్ డంగ్ వేసాం కదా, సో ఆ డంగ్ ఏమవుతుంది? సో ఆ డంగ్ అందులో బ్యాక్టీరియా ఉంది కాబట్టి ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ గుడ్ ఫర్టిలైజర్. ఏదైతే గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వగా రెమినెంట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉందో ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ని మళ్ళీ దాన్ని డిస్కార్డ్ చేసేయకుండా పొలంలో ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు. అంటే నథింగ్ ఈజ్ వేస్ట్. బయోగ్యాస్ కెన్ బి ఈజీలీ స్టోర్డ్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ efficient source of energy which has wider uses than traditional energy sources. Traditional energy sources అంటే మనకి గ్యాస్ ఉంది కదండి, కుకింగ్ గ్యాస్ ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ ఎనర్జీ సోర్స్. ఈవెన్ మన సిటీస్లో అంటే ఇలా అలవాటు పడిపోయాం. అదే బాగా విలేజెస్ రూరల్ ఏరియాస్లో చూస్తే గ్యాస్ స్టవ్ మీద కంటే కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ కర్రలు పెట్టి వంట చేయడానికి చూస్తూ ఉంటారు. సో కర్రలు పెట్టి వంట చేస్తారు. కర్రలు పెట్టి వంట చేసిన తర్వాత ఆ బూడిదనది వాళ్ళు పారేస్తూ ఉంటారు. సో బయోగ్యాస్ వల్ల ఇంకో ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఇలా పాడేసేది ఏం లేదు. వన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ ద గ్యాస్, లిబరేటెడ్ గ్యాస్ will be used as a biofuel and the leftover thing, whatever the thing that is collected in the other outlet after fermentation process by the bacteria, that the waste after conversion of gas, the waste which has left from the outlet will be collected and used in the crop fields as a manure. So biogas plant work is based on the process called anaerobic digestion. As we have discussed that these bacteria, without taking oxygen in, they liberate CO2. Along with CO2,
they liberate methane gas which acts as a fuel called biofuel or biogas. Because why we are calling it as a biogas? It is biogas because biological organisms are liberating gas. That is why it is known as the biogas. So anaerobic digestion, these bacteria, they digest the substrate, they act on the substrate and they digest the substrate anaerobically and releases the gas, whichever gas they produce, basically the methane gas only. The gas acts as a fuel, biofuel or biogas. The organic matter including manure, మనకి ఇందులో ఏది వేస్ట్ ఉండదు, గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ద సాలిడ్ పార్ట్ని మెన్యూర్గా sewage sludge and municipal disposal సాలిడ్ వేస్ట్. ఇందాక మనం సీవేజ్ అనుకున్నాం కదా, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నాం. సో సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో ఆ మురికి నీరుని సెపరేట్ చేసేటప్పుడు లిక్విడ్ పార్ట్ సాలిడ్ పార్ట్గా సెపరేట్ చేస్తారు. లిక్విడ్ పార్ట్ని మళ్ళీ ఫిల్ చేసేస్తారు అండ్ సాలిడ్ పార్ట్ని ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మెన్యూర్గా ప్యాక్ చేసి మెన్యూర్గా యూజ్ చేస్తారన్నాం కదా. ఈవెన్ ఆ మెన్యూర్ అందులో కూడా బ్యాక్టీరియా పెరిగి బయోగ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. చూడండి ఎంత మల్టిపుల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ మల్టిపుల్ అడ్వాంటేజెస్, అప్లికేషన్స్ బ్యాక్టీరియా వల్ల. మనకి తెలిసి ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా ఫస్ట్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం, బ్యాక్టీరియా వల్ల ఏం లాభం ఉంది, జస్ట్ they cause diseases, they are harmful, they are germs. Mummy always says that keep your hands clean before and after eating, and keep your hands clean, keep your body clean, because millions of germs they occupy on your surface, on body surface and even inside our body. So to avoid that, mummy says that you clean your hands well before eating and even after eating. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, అవి చెడ్డవి, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చెడ్డవి అని మనం బ్రెయిన్లో ఫీడ్ చేసుకున్నాం. బట్ చెడ్డవి కాదు, మంచివి కూడా ఉన్నాయి అని మనం ఈ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం. అడ్వాంటేజెస్, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అడ్వాంటేజెస్ విత్ దీస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్టీరియా. So biodegradable waste and all these things, they act as the substrate for the బ్యాక్టీరియా. అండ్ డంగ్, ఇందాక చెప్పాను కదా, క్యాటిల్ ఉన్నవాళ్ళు డంగ్ని, గోబర్ గ్యాస్ అంటాం దాన్ని. సో ఆ డంగ్ని కంటైనర్లో వేసేస్తే కొన్ని రోజులు, కొంత టైంకి అది ఫర్మెంట్ అయ్యి గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ హ్యాస్ అ లార్జ్ కనెక్టర్, బ్రిక్తో, సిమెంట్ బ్రిక్తో చేసిన ఒక చిన్న కన్స్ట్రక్షన్. అది డిపెండ్స్, ఎక్కువ ఏరియా ఉంది అంటే పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ తక్కువ ఏరియా ఉంటే చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ అ సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ కాల్డ్ ద డైజెస్టర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ చార్జ్ పిట్ ఫర్ పాసేజ్ ఆఫ్ స్లరీ, ద వేస్ట్, into the digester and a floating gas holder of metal with an outlet for gas and a pit for removal of sludge. అంటే గట్టిగా చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటుంది ఒక ట్యాంక్. మనకి ఎలా అయితే ఒక ట్యాంక్ ఉంటుందో అలా ట్యాంక్ లాగా ఇది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇందులో వేస్ట్, వాట్ ఎవర్ వేస్ట్ వి పుట్, దిస్ ఈస్ ద వేస్ట్. సో ఈ వేస్ట్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అయ్యి దే రిలీజ్ గ్యాస్, ఇలా గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వేస్ట్ ఉంటుంది కదండి, అది ఇక్కడి నుంచి స్లర్రీ అంటాం, ఇది కలెక్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడి నుంచి గ్యాస్ కలెక్ట్ చేస్తాం. సో గ్యాస్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని మీద ఒక చిన్న లిడ్ లాంటిది, ఒక ప్లేట్ లాంటిది ప్లేస్ చేస్తారు. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇది ఎప్పుడైతే ఫార్మెంట్ అయ్యిందో, ఫర్మెంట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది. గ్యాస్ ఈజ్ లైటర్ దాన్ ద సాలిడ్. సో ఎప్పుడైతే గ్యాస్ లైట్గా ఉంటుందో, అది ఇవాపరేట్ అవ్వడానికి చూస్తుందో, పైకి లేవడానికి చూస్తుందో, ఇట్ మూవ్స్ ద లిడ్ అప్ టు హియర్. అలా అంటే గ్యాస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ, గ్యాస్ క్వాంటిటీ పెరిగే కొద్దీ ఇట్ మూవ్స్ అప్, అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ గ్యాస్ ఇక్కడి నుంచి బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ ఈ గ్యాస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోగానే మళ్ళీ కింద వచ్చి పడిపోతుంది. సో మనం ఈ స్లరీని అంతా కూడా ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ స్లరీని, దీన్ని మెన్యూర్గా యూజ్ చేస్తాము.
కొత్త ఇన్లెట్ ఉంటుంది, ఇన్లెట్ నుంచి కొత్త వేస్ట్ని మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు ఫిల్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద బయోగ్యాస్. Oil spill is cleaned by genetically engineered species of Pseudomonas potita. Pseudomonas potita. ఆయిల్ స్పిల్స్ అంటే ఏంటండి, మనం ఆయిల్స్ని ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు త్రూ సీ రూట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో అలా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సమ్ టైమ్స్ యాక్సిడెంటల్లీ ఆయిల్స్ స్పిల్ అంటే షిప్ సింక్ అయిపోయినప్పుడు కానీ, లేదా ఎక్కువ రోడ్ మీద ఉంటేనే యాక్సిడెంట్లు, అలాంటిది సీలో రకరకాల తుఫాన్లు రావడం అన్నీ జరుగుతాయి కదండి. అప్పుడు ఏదైనా ట్యాంక్ స్పిల్ అయి పడిపోయినప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా ఆయిల్ ఏమవుతుంది, ఆయిల్ వాటర్లో సాల్యుబులా ఇన్సాల్యుబులా, సో దట్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. సో ఆ ఏరియా అంతా ఆయిల్ అంతా వాటర్ మీద స్ప్రెడ్ అయితే ఇట్ కాజెస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ ద ఆర్గానిజమ్స్, అక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. అక్కడ ఉన్న బికాజ్ సన్లైట్ సరిగా పాస్ అవ్వలేదు, రకరకాల డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకు అక్కడ జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ బ్యాక్టీరియా సూడోమోనాస్ పోటిటా అనే బ్యాక్టీరియాని యూజ్ చేసి అక్కడ కనుక వేస్తే అది ఆ ఆయిల్ స్పిల్స్ ఎక్కడైతే ఆయిల్ అంతా స్ప్రెడ్ అయి ఉందో దాన్ని క్లియర్ చేసేస్తుంది. అంటే మెటబలైజ్ దిస్ బ్యాక్టీరియం, ఇట్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు మెటబలైజ్ 4 మేజర్ హైడ్రోకార్బన్స్. అంటే ఆయిల్స్ అంటే హైడ్రోకార్బన్సే కదా. సో 4 మేజర్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆఫ్ పెట్రోలియం, దట్ ఈస్ క్యాంఫర్, ఆక్టేన్, జైలీన్ అండ్ నాఫ్థలీన్. సో వీటన్నిటిని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ వీటికి ఉంది. సో ఆయిల్ స్పిల్స్ని క్లియర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే బ్యాక్టీరియా ఏది? ఆయిల్ స్పిల్స్ని క్లియర్ చేసే బ్యాక్టీరియా సూడోమోనాస్ పోటిటా. విత్ దిస్ we finish our concept for today, and we'll meet in the next session. As of now, we have seen various economically important organisms like bacteria and fungi and their uses especially. They are used in production of dairy products and also industrial products like enzymes, antibiotics, proteins. And also we have seen how the sewage is treated using bacteria, and even the production of the biogas, how the biogas is produced and how it is utilized, and there is zero waste from the biogas plant. So the gas which we are putting in, that is the bacteria, are converting the waste into a gaseous product which is useful as a fuel, and the solid part which is also useful for the crop fields to enhance the crop production. It acts as a fertilizer, biofertilizer or an organic fertilizer. So there is no waste generated from the dung, because we are using it for the production of biogas or gobar gas. So it is another example and another advantage from the microbial organisms, especially methanogenic bacteria. And oil spills, సో మెరైన్ వాటర్లో ఆయిల్ స్పిల్స్ అవి జరిగినప్పుడు జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ బ్యాక్టీరియా, ఇదంతా కూడా జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్, అది కూడా కొంచెం పెద్ద టాపిక్, అది పోను మీకు అర్థమవుతుంది. సో సూడోమోనాస్ పోటిటా అనే బ్యాక్టీరియాని యూజ్ చేసి ఆయిల్ స్పిల్స్ని క్లియర్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఇంకొన్ని అడ్వాంటేజెస్ మనం చెప్పుకుందాం. సో అంటిల్ బై.